स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को आपको स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य पुस्तकर गल्प एबे मध्य बंचीची विषयटी को भल भाव पढ़ा और यार भावार्थ आलोचना करवा। तो पिला मैंने जदि वीडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताले एबे करनियो, कारण लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने द्वारा वीडियोटी नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे तुम मानक पाखरे पहुँची जीव। विषयटी पठन करने पूर्वर यार लेखक विषय आस परिचित हेबा। गोदावर्ष महापात्र 1898 ରୁ 1965 पुरी जिला अंतर्गत कुमारंग शासन 1/10/1898 मसीह जन्मग्रहण करते। पिता नाम श्री दयानिधि महापात्र और माता नाम गेल्ही देवी। से एकाधारे जड़े कवि, गाल्पिक, औपन्यासिक, अनुवादक, नाट्यकार, जीवनीकार एवं शिशु साहित्यिक। से थे जड़े स्वाधीनचेता, स्पष्टवादी, निर्भीक पुरुष। सत्यवादी आदर्श अनुप्राणित तांकर गाल्पिक आत्मा स्वच्छंद विचार को आदर्श कर सामाजिक और आर्थिक वैषम्य, सांस्कृतिक विरोधाभास प्रति सचेतन गाल्पिकर लेखनी थिला शाणित और तीक्ष्ण। तांकर अभिव्यक्ति सहज, सरल और विद्रुप्तात्मक, स्पष्ट, स्वच्छल, प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति ही थिला तांकर सृजन आभिमुख्य। षष्ठांग सृष्टि मध्य बंका और सीधा, कंटा और फूल, ऊठ कंकाल, हे मोर कलम, नील मास्ट्राणी एबे मध्य बंचीची, मु दिने मंत्री थिली प्रभृति उल्लेखनीय। एबे मध्य बंचीची गल्पटी गाल्पिकक एबे मध्य बंचीची गल्प संकलन आनीत। एथिरे ओडिया जातिर स्वाभिमान को सुंदर भाव विश्लेषण करा जाई। तो पिला माने चलो एबे आमे गल्पटी पठन करिबा। वेणुधर कौन करिबो किछि ठीक करि पारला नहीं। जेतेबेले गाँ जाक लोक बाहरती साहाय्य केन्द्र को साहाय्य पाई वेणुधर पिंडारे तुनी कहले चुप होई ठिया हुए। भावे एते लोक जाउछती, समस्त आगरे मु हाथ पतेई ठिया होई मागिबाटा सुंदर हेबो नहीं। जो दिन कहीं जाती नहीं से दिन वेणुधर कांथरे लटका जाइथिबा चिरा कामिजटाकू देहरे गलाई दे खूब साहस दांड को बाहरी पड़े। दांड डेई बिल पड़िया डेई जेतेबेले से बड़ बरगछ मूले पहुँचे टिकिए बसी पड़े। श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवन टिकिए पाई से आखि बुझी अनेक भावे से जीव केन्द्र दुआरे ठिया हेब। किपरि ठिया हेब? हाथ जोड़ब ना हाथ दुईटा दुई पाखक झुलाई रखिब? मुंड टिके नुआइब ना मुंड को वीर परि सीधा रखी ठिया हेब? हसिब ना दुखरे मुँह सुखाई चाहिब? कौन करिब? किछि से स्थिर करिपारे नाही। विचारे सेठी से थिबे, से जेबे चिन्हा लोक होइथिबे तेबे कौन करिबाकू हेब? बसी बसी विचारी सूर्य मुंड उपरकू उठे। तार भावना शेष हुए नहीं। ସେହି जनशून्ୟ ବିଲମାଳ ଭିତରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ କରି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଧାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୁଆ କୋଇଲି ରାବି ଉଠନ୍ତି, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଆଖି ଫିଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ସେହି ନିତିଦିନର ସଂସାର ତାହାରି ଆଗରେ ଦୂରର ମରୀଚିକା ପାଣି ପରି ଭାସିଯାଏ। ତାର ଆଶା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୂରକୁ ବହିଯାଏ। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେ ଦୂରରେ ଗଛ ଗହଳରେ ସିରେଇ ଗାଁ। ସେଇଠାରେ ଗୋଟାଏ ଡାଳ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଜାତୀୟ ପତାକା। ତାହାରି ତଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ଦେଶସେବକ, ମାତୃପୂଜକ, ଜନନାୟକ, ଦରିଦ୍ର ସାଥୀ ଯେ କେହି ଚାଉଳ ଧରି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବସିଥିବେ ବୋଲି ମନେକରେ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେ ସେହିପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଗହଳରେ ବାଗଲ ପଡ଼ା। ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାଳ ଘର। ସେହି ଚାଳ ଘର ଭିତରେ କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀ। କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ କି କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 5 ଦିନ ହେଲା ସେହି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଲୁଚି ରହି ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ଅଇଁଠା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦିଏ। ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜଗତ। କି ସୁନ୍ଦର, କି ଜୀବନମୟ ଜଗତ ସେ ଭିତରେ ବେଣୁଧର ବୋଲି
17 ବର୍ଷର ଯୁବକ କେତେ ଖୋଜିଲା, କେତେ ହସି ହସେଇଲା, କେତେ ନାଚି ନଚେଇଲା। ସେ ଗଲା ଘର ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତା ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ। ସେଇଠାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଭାବିଲା, ସେ ଜାଗିବ ଦେଶକୁ ଜଗାଇ। ବେଣୁଧର ଆଖି ଫିଟାଇଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପୁଣି ସେହି ଆଖି ଆଗରେ ପୁରୁଣା ସଂସାର। ସେହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସଂସାର ଭିତରେ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଅକାଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହି ନୀରସ ସଂସାର ଭିତରେ ତା'ର ଆଶାର ଝରଣା ଶୁଖି ଆସିଛି। ପ୍ରାଣର ରସ ମରିଯାଇଛି। ସେ ଆସିଛି ଭିକ ମାଗି କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ପୋଷିବ ବୋଲି। ବେଣୁଧର ପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଭାବିଲା, ନା, ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଯେତେବେଳେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାକୀ ଗଲେ ସେମାନେ ମନେ କରିବେ କ'ଣ? ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାକୀ ଗଲେ ସେମାନେ ମନେ କରିବେ କ'ଣ? ବରଂ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶି କାନି ପତେଇ ମାଗିଦେଲେ ଚଳିପାରେ। ତଥାପି ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ଗଲା। ଦିନ ସତେ ଅବା ପାଣି ପରି ବହିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ସୁଅରେ ତା ନିଜ ଗାଁର ଶହ ଶହ ପ୍ରାଣୀ ଭାସି ଭାସି ପେଟ ଦେଖାଇ, କଙ୍କାଳ ଦେଖାଇ, କାନି ଦେଖାଇ ଯାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିରେଇ ଗାଁର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ। ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ, ତାହା ବିଛେଇ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖରାବେଳେ ତଳ ତାତି ଓ ଉପର ତାତି ଭିତରେ ମଝିରେ ସେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ତାତି ଉଠୁଛି। ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଠା ମୁଠା ଚାଉଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖିକି ଜାଲୁ ଜାଲୁଆ ଦିଶିଲା। ସେ ସେହି ଭିତରେ ଜଣ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ମନେକଲା ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ କେଉଁଠି ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତା କି? କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତା କି? କେଉଁଠି ନିଜକୁ ହଜାଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି? ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। କାହାର ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସକାଳ। ଚିର ଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରିଆନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଯୁବକ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଳି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି ବହି ଧରିଥିଲା? ବେଣୁଧର ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା। ତା'ର ଆଖି ରହିଲା ଭିତରେ, ତା'ର ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ତା'ର ଭାବନା ରହିଲା ଭିତରେ। ତା'ର ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକେ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗହଳି କ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଛି। ଖରା କ୍ରମେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହରେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଛଟା ଯେମିତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନେକ ଦିନୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାହାରି ତଳେ ବେଣୁଧର କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି ସକାଳ ପହରୁ ବସିଛି। ତା'ର ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାବୁ, ତୋ ଗାଁ? 10-5 ଥର ଏହିପରି ପଚାରିଲା ପରେ ବେଣୁଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ସତେ ଯେପରି କୋଣାର୍କର ଗୋଟାଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ହେଲା ପାଣି ପବନ, ଖରା ବର୍ଷା ସହି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରେ ତା'ର କଡ଼ ଜଡ଼ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ତୋର ଗାଁ କେଉଁଠି ବାବୁ? ଚାଉଳ ନେଉଛୁ? ବେଣୁଧର ସେହିପରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠିରେ ଲାଗିଲା। ପିଠିର କାମିଜ, ଦେହର ଚମ ତଳର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରି ସତେ ଅବା ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ବେଣୁଧରର କେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାଜିଲା। ତା'ର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ତା'ର ଆଖିପତା ଥରିଲା। ଆଖି କ୍ରମେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା।
ତାପରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଓଠ କ'ଣ ଥରି ଆସି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଚାଉଳ ନେଉଛୁ ବାବୁ? ନା, ଏତିକି କେବଳ ସେ କହିଲା। ମା, ନେବୁ? ନା, ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ବେଣୁଧର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତିକି କହିଲା। ଏହିପରି ଗଛମୂଳେ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସି କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ। ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ। ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଜିଗଲା ପରି ସେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। ବସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଣୁଧରର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେଇ ଶାନ୍ତ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। ଦୁଇଧାର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ମଶ୍ରୁମଣ୍ଡଳରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଖସୁଥିଲା। ଶ୍ମଶ୍ରୁମଣ୍ଡଳ କଲେ କ'ଣ? ଆଖିରୁ। ଆଖି ମୁଦି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଦି କହିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଫିଟାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ବାହାରିଲା, ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ। ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।